కారణంగా లాక్డౌన్ తో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారికి ఊరట లభించింది. వలస కూలీలు, విద్యార్థులు, తీర్థయాత్రికులు, పర్యాటకులు ఇతర కారణాల కోసం ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపేందుకు రైల్వే శాఖకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. కరోనా టెస్టులు నిర్వహించిన తరువాత వాళ్లను స్వస్థలాలకు తరలించాలని కోరింది. ఈ విషయంలో రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసేందుకు నోడల్ అధికారులను నియమించాలని కేంద్ర హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రైల్వే బోర్డుతో రాష్ట్రాలు చర్చించి ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన టికెట్ల అమ్మకం కోసం రైల్వే శాఖ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేస్తోంది. రైల్వే స్టేషన్లతో పాటు రైళ్లలో తప్పకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర హోంశాఖ సూచనలు జారీ చేసింది. आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा अपने जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनका जो योगदान दिया जा रहा है कोविड-19 की लड़ाई में, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल और हमारी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी कोरोना की इस लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలను 3 జోన్లుగా విభజించినట్టు తెలిపారు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్. రెడ్ జోన్లలో కఠినంగా నిబంధనలు అమలు చేయాలని రాష్ట్రాలకు సూచించారు. కంటైన్మెంట్ జోన్లలో నిత్యావసర వస్తువుల అమ్మకాలపై కూడా ఆంక్షలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. అనుమానితులకు తప్పకుండా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించాలని సూచించారు. जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशंस या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें। उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटालिटी को कम से कम करके उन पेशेंट्स को रिकवर कराया जाए। इसी तरीके से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम
एक्सटेंसिव सर्विलेंस करें ILI और सारी केसेस की बफर जोन में इन ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के थ्रू हम ब्रेक कर पाए। దేశంలో 4 లక్షల ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, మరో 1 లక్ష సిలిండర్ల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు కరోనాపై కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక బృందం చైర్మన్ వాఘేలా తెలిపారు. టెస్టింగ్ కిట్స్ తయారీ కూడా వేగంగా జరుగుతోందని అన్నారు. 35 లక్షల RC-PCR కిట్స్ కావాలని తెలిపారు. अच्छा, अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स की बात हम करें तो कंबाइंड RT-PCR हमको 35 लाख की हमको जरूरत बताई गई है हमारे ग्रुप को। हमने ऑर्डर कर दिया है, ICMR ने ऑर्डर किया है, ICMR ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने 21,35,000 का ऑर्डर किया है। आ गया है 13,75,000, वही रेगुलरली डिलीवरी हो रहा है इसका। रॉच टेस्ट किट्स का 8 लाख बताया है, लेकिन जो ऑर्डर किया है ज्यादा मशीन उसको ध्यान में रख के किया है। आज का जितना मशीन है इसके सामने 2 लाख की जरूरत है टेस्टिंग। एक टेस्ट किट से रॉच मशीन में 1400 को होता है टेस्ट, 1400 एक, तो ये 2 है तो इसका 2 लाख का इनको 1400 गिन ले तो इतना टेस्ट हो सकता है। और अभी हमको 6 लाख आ गए हैं और इसका रेगुलर डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युअल RT-PCR में आप देख सकते हैं कि प्रो 35 लाख के सामने 30 लाख आ गए हैं, और प्राइमर 35 लाख के सामने 22 लाख आ गए हैं, मास्टर मिक्स है 16.4 लाख आ गए हैं। अच्छा, VTMS एंड RNR ये राज्य सरकार परचेज करती हैं, लेकिन अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमको राज्य सरकार को भी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम उसका परचेज करेंगे। उसके भी ऑर्डर हो गए हैं और उनका भी रेगुलर डिलीवरी आ रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, ये मैं बताना चाहता था ड्रग्स एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। एक मैं बताना चाहता हूं कि भारत में आज कोई दवा की मेडिकल इक्विपमेंट का कोई शॉर्टेज नहीं है। एंड एक बताना कि हमारे वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, तो हमारे वहाँ 2 कंट्रोल रूम हमने चालू किए हैं। से प्रभावित होने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं जो है उनकी जो चिंता है वो कहीं धूमिल ना हो जाए, वो खो ना जाए इस बड़े कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में। इसलिए आज की बैठक थी। मुझे इस बात का संतोष है कि सब विषयों पर बहुत विस्तार से आपस में चर्चा हुई है और ये 2 घंटे की जो बैठक है इसके बहुत ही सार्थक नतीजे निकलेंगे। सब विषय सबके संज्ञान में आ गया। कोई और फर्दर हमें सपोर्ट करना है वो हम करेंगे और उनको हमने विश्वास दिलाया कि भारत सरकार पूरी तरह से सरकार के साथ है, हर तरीके से हर प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। కేంద్రం తాజా ఉత్తర్వులకు సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి మహాత్మా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మహాత్మా, అన్నిటికీ సంబంధించిన అప్డేట్స్ మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. అయితే ముందుగా చాలా పెద్ద ఊరటగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది. వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా వారి స్వస్థలాలకు చేర్చవేసే గుడ్ న్యూస్ ఇది. సో ఈ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పటి నుండి మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది? ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెడతామని కేంద్ర రైల్వే శాఖ కూడా ప్రకటన జారీ చేసింది. ఎందుకంటే ఈ రోజు మేడే, శ్రామికుల దినోత్సవం, అందుకే శ్రామిక్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ అంటూ ఈ కార్మికుల తరలింపు కోసం ఉపయోగించే ట్రైన్స్ కి ఒక పేరు కూడా పెట్టింది. అయితే ఈ విధి విధానాలను కూడా కేంద్ర రైల్వే శాఖ జారీ చేసింది. దాని ప్రకారం ఏ రాష్ట్రం అయితే తమ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వలస కూలీలు, విద్యార్థులు, యాత్రికులు చిక్కుకుపోయి ఉంటారో వారిని పంపే క్రమంలో పాయింట్ టు పాయింట్ మాత్రమే ఈ ట్రైన్ నడుస్తుంది. అంటే ఒక నగరం నుంచి ఇంకొక నగరానికి మధ్యలో ఇంకెక్కడా ఆగకుండా బయలుదేరిన చోట నుంచి చేరుకునే వరకు ఎక్కడా ఆగదు. ఈ క్రమంలో పర్టికులర్ గా ఈ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ జారీ చేసిన ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ఇతర ఆరోగ్య సూత్రాలన్నింటినీ కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిందన్నట్టు చెప్పుకొని వచ్చారు. ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే పంపుతున్నారో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్యాచ్ గా తీసుకురావాలి, తీసుకొచ్చే వారిని ముందుగానే స్క్రీన్ చేయాలి. వాళ్ళని తీసుకొచ్చే మార్గంలో కూడా శానిటైజ్ చేసిన బస్సులోనే రైల్వే స్టేషన్ కి తీసుకురావాలి. అలాగే వారికి లోపల సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంతా తాము ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ విధానాన్ని అనుసరిస్తూ టికెట్స్ రిజర్వ్ చేసి పెడతాం, సీట్లు రిజర్వ్ చేసి పెడతాం. అంటే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేలాగా ఎవరు కూడా ఒకరికొకరు ఆనుకుని కూర్చునే ఏర్పాటు లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఆ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఏర్పాట్లు చేస్తామంటూ రైల్వే శాఖ తెలియజేసింది. అంతేకాదు వారికి ఆహారాన్ని ముందే అందజేయాలి, అలాగే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ముందు వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ని అందజేయాలని చెప్పింది. ఒకవేళ సుదూర ప్రయాణమై ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టే ప్రయాణమైనప్పుడు వారికి మార్గ మధ్యంలో ఒక చోట
భోజనాల్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఏర్పాటు రైల్వే శాఖ చేపడుతుంది అంటూ చెప్పుకుని వచ్చారు. చేరుకున్న తర్వాత కూడా ఈ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని పాటించాలి. చేరుకున్న అంటే డెస్టినేషన్ ఉన్న రాష్ట్రం వారిని రిసీవ్ చేసుకుని వారికి వైద్య పరీక్షలు చేయాలి. అయితే బయలుదేరే ముందే ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణానికి అనుమతించము. సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళు ఎటువంటి టెంపరేచర్ కూడా అంటే స్క్రీనింగ్ చేసే క్రమంలో బాడీ టెంపరేచర్ ఎవరికి లేని వాళ్ళను మాత్రమే అలో చేస్తాము. సిమ్టమ్స్ ఏమాత్రం ఉన్నా వాళ్ళని అలో చేయమంటూ రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది. అంటే ఈ జాగ్రత్తలన్నిటినీ పాటిస్తూ రైళ్లను ఉపయోగించుకుని ఇక నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ దగ్గరున్న వలస కూలీలను వారి స్వస్థలాలకు పంపించవచ్చు. కేవలం వలస కూలీలే కాదు, విద్యార్థులే కావచ్చు, యాత్రికులే కావచ్చు, ఎవరైతే తమ సొంత ఇంటికి దూరంగా వేరే రాష్ట్రంలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారో వారంతా ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ స్వస్థలాలకు చేరుకునేందుకు ఒక మంచి అవకాశం ఏర్పడింది. బస్సులు కూడా ఉంటాయి. బస్సులతో పాటుగా అదనంగా రైళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటించింది. తద్వారా అంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ 200-300 కిలోమీటర్ల లోపు డిస్టెన్స్లకైతే బస్సులను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కొన్ని చోట్ల రైల్వే కనెక్టివిటీ లేని ప్రాంతాలు కూడా ఉంటాయి. అట్లాంటి చోట బస్సులను ఉపయోగించుకోవచ్చు. రైల్వే కనెక్టివిటీ ఉన్న చోట మాత్రం అది లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనుకున్నప్పుడు రైళ్ల ద్వారా పంపడమే శ్రేయస్కరం అనుకున్నప్పుడు రైళ్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైల్వే శాఖను కోరి ఆ మేరకు పరస్పరం ఆ రెండు రాష్ట్రాలు మాట్లాడుకుని ఈ తరహా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సిందిగా కేంద్ర హోంశాఖ సూచించింది.